कि भारतीय हुकूमती तंत्र ने डेरा सरसा के मुखी नूं कतलों बलात्कारां ते होरनां मामलिਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सज़ा सुनाउणी शुरू की है, पर जिहड़ा साडा साडे इष्ट की बेअदबी हुई ਜਾਂ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦਾ सांग रचाया ਜਾਂ होर सिख जज्बातां नूं लांबू लाउण वालीआं करतूतां कीतीआं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ कुछ नहीं होण दिता। पर सब तो वध अफसोस वाली गल यह है कि बादल दल जिहड़ा सिख जगत दे विच जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहंदे आ कि यही पंथक सोच वाले आ, बाकी तो सारे जिहड़े ने कांग्रेस के एजेंट ने। बादल दल ने डेरा सरसा की हमायत जारी रखी ते उन्हां दा पक्ष पूरिया ते ठोक बजा के कहा कि जे साडा राजपाट आ गया तो असीं तुहाडे पंजाब दे विच डेरा मुखी दे प्रोग्राम करावांगे। उदों अजे जेल नहीं सी गया। डेरा भनियारे वाले मौके जां डेरा आशूतोष मौके जदों भी टकराव होए ने तां सिखां दा सिखां नाल टकराव होया। बाहरों तां कोई आके लड़दा मरदा नहीं, वो पहला सिख हुंदे आ, फिर वो भनियारे वाले बन जाते आ। सिख जदों लड़दे आ तां सिखां दा भनियारे वालिआं नाल कलेश नहीं हुंदा, वो सिखां दा सिखां नाल कलेश हुंदा। सिख कौम दे लीडर आ जिहड़े बादल वर्गे, वो कहंदे आ सानूं कोई मतलब नहीं कि सिੱਖੀ मरदी आ कि सिੱਖੀ जिउंदी आ। सिखां दे असूलां नूं, सिੱਖੀ दे सिद्धांतां नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ आ कि नहीं ਵੱਜਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ हर ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ बेशक ਸਾਨੂੰ वोट ना पाउण, पर ਅਸੀਂ हिंदुआं ਦੀ, डेरे सरसे वालिआं दी, डेरा भनियारे वालिआं दी, डेरा ਨੂਰ महर वालिआं दी ते डेरा नरकधारियां दा ते डेरा ब्यास वालिआं दा, डेरा जिहड़ा कोकिआं दा, इहो जिहे 36,000 होर डेरे आ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ किताब ਦੇ ਮੂਹਰੇ एक अजगर बनाया होया सीगा जिहड़ा एक अमरधारी सिख नूं ਉਹਦਾ सिर वाला पासा जिहड़ा हैगा ਉਹ हड़प चुक्या ते बाकी धाड़ काफ़ी हिस्सा जिहड़ा हैगा 80% हजे जानी कि बाहर दिखाया होया। भावें कुलवीर सिंह कौड़ा ने किताब का टाइटल जिहड़ा हैगा ਉਹ रख दिता कि निगलिया गया, भी सिख निगलिया गया। पर जदों ये किताब आई सी उदों भी ते अज तक भी बहुत सारे जिहड़े चढ़दी कला वाले सिख ने उन्हां सारियां ने इस गल ते इतराज ही कीता कि ये तां नावाचक गल हो गई, सिख निगलिया नहीं गया। हाँ, जंग जारी आ, ब्राह्मणवाद आपदे वल्लों कोई कसर नहीं छड़ रहा सिੱਖੀ नूं ते सिखां नूं हड़प्पण दे लई, ते गुरु दे प्यारे लाल जिहड़े आ वो अड़े होए ने, वो सिੱਖੀ की राखी लई बिल्कुल डटे हुए ने। इस करके ये कहना समय तो पहला की गल आ कि निगलिया गया, सिख निगलिया नहीं गया हैगा, सिख अजे लड़ रहा। ते सिखां दा यह भी कहना, बदवानां दा, भाईचारे वालियां दा, होर प्यार करन वाले सज्जणां दा कि ये जिहड़ी निगलण की गल आ जां सिੱਖੀ नूं खतरे वाली गल आ, ये कोई अज की गल नहीं हैगी। पिछले 5 सदियां के इतिहास उत्ते जे नज़र मारीए, हिंदू वल्लों, मुगलों वल्लों, गोरियां वल्लों, होरां कईयां वल्लों सिੱਖੀ का समूल नाश करन दे यतन हुंदे रहे आ। ते बथेरिਆਂ ने जोर लाया, किसी ने सरीरक तौर पर नसलकुशी, किसी ने सिद्धांतक तौर पर हमला किया, पर ना किसी नूं कामयाबी कहते मिली आ ते ना मिलनी। हाँ, नुकसान कई बारी सट बड़ी करारी वज जाती है। एक सज्जन पिछले दिनी मेरे नाल इस गल ते चर्चा करदा कहंदा है कि मान लेने आ कि बहुत बड़े पद्धर दे उत्ते सिख समाज दे अंदर ब्राह्मणवाद आपदा रंग दिखा चुकिया, ते सिख घरां च, परिवारां च जन्म समय, मरण समय जां ब्याह समय जां होरनां मौकिਆਂ उत्ते ब्राह्मणवादी कर्म कांड आ जिहड़े ਉਹ ਕਰਨ कराउण लग पे आ। पर ये उवें दी गल ही समझो जिवें 18वीं सदी विच
ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ बहुत भारी ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, पर सिख फिर दोबारा चढ़दी कला विच हो के आपदे राज भाग कायम करन विच सफल रहे सी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया सी, नुकसान बड़ा गहरा होया सी, बड़ा खतरनाक होया सी। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ मौके तां अद्धी कौम इक्को झटके च ਵੱਢੀ गई, खत्म हो गई सी, शहीदियां पा गई। पर गुरु दे प्यारे खालसे ने बड़ी जल्दी दुश्मन तो बदला भी लिया, हिसाब किताब बराबर भी कीते ते जिहड़ी जंग वा वो भी जित्ती। सो जिहड़ियां इस तरीके दीयां गल्लां बातां ने वो क्यों करनियां जरूरी ने कि इस वेले हालात बहुत खतरनाक ने। अज डेरा सरसा दे मुखी दा जिहड़ा उहने पहला तो उन्होंने सज़ा हुई है, जिहड़ा उन्हें रेप किए आ, बलात्कार किए। पर जदों बलात्कारां वाली चर्चा चली उदों एक चिट्ठी का बड़ा चर्चा होया सी ते डेरा सरसा दे मुखी नूं ये शक सीगा कि जिहड़ा साडे डेरे दा मैनेजर आ रणजीत सिंह भी ये कुरुक्षेत्र दा है ते इहने ये चिट्ठी जिहड़ी है राष्ट्रपति नूं जिहड़ी लिखी गई है साधवियां वल्लों कि साडे नाल माड़ा कर्म होया, साडे नाल जुल्म होया, ये चिट्ठी इहने लिखाई जां लिखी है ते ओहदा उहने 4 जाने नाल रला के एक मर्डर जिहड़ा सीगा, कतल जिहड़ा सीगा रणजीत सिंह दा कर दित्ता सीगा। सो जिहड़ा केस रेप वाला सी ओहदे विच सज़ा होण तो बाद अज अदालत ने डेरा सरसा दे मुखी समेत ओहदे 4 जिहड़े गिरोह दे मैंबर है उन्हां नूं रणजीत सिंह मैनेजर वाले कतल दे मर्डर दे कतल दे विचों नूं केस दे विचों सज़ा जिहड़ी सी ओह सुणाउणी सी, पर तरीक 18 पै गई है। चलो 18 नूं सुणा देणगे, पर नाल ही एक केस होर खड़ा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਮਰਦ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਛਤਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੁਣ ਬੰਟਾ ਧਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਕਾ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਲੰਕਾ ਸੜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਆ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਲਿਰਕੜੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਝੱਲ ਕਿਉਂ ਕੁੱਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ ਧੜ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਥਕ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ
पर सब तो वध अफसोस वाली गल यह है कि बादल दल जिहड़ा सिख जगत दे विच जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह कहते हैं कि यही पंथक सोच वाले आ, बाकी तो सारे जिहड़े ने कांग्रेस के एजेंट ने। तो जिहड़ा बादल दल वा इन्हां गलत वरतारियां की हमेशा ही पुष्ट पनाही करता है, इन्हां दे हक विच डट जांदा ते इहदे नाल सिख हितां नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ है। डेरा सरसा के मामले विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दीआं बेअदबियां भी उन्होंने कर लिया, पर इसके बावजूद बादल दल ने डेरा सरसा की हमायत जारी रखी ते उन्हां दा पक्ष पूरिया ते ठोक बजा के कहा कि जे साडा राजपाट आ गया तो असीं तुहाडे पंजाब दे विच डेरा मुखी दे प्रोग्राम करावांगे। उदों अजे वो जेल नहीं सी गया। डेरा सरसा के मुखी दी, डेरा सरसा के नाम चर्चा घरां दी, डेरा सरसा के समर्थक प्रेमियों की जिस तरीके नाल गज बज के डट के डेरा बादल दलिया ने हमायत की है, ये एक शर्मनाक अध्याय आ और ये गल सदियां तक इतिहास में दर्ज रहूगी कि सिक्खी के दुश्मनों नाल बादल दल ने साथ सहयोग दिता सीगा। ते दूजे पासे अज ईसाई वर्ग की गल इस वेले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने टीमां भेज दित्तियां ने कि पंजाब दे विच ईसाई मत का असर दिनों दिन बढ़ रहा ते बहुत सारे पुआड़े जिहड़े आ वो पैणे शुरू हो चुके हैं ते एक ना एक दिन पंजाब दे विच ईसाइयां अते सिखां दी टक्कर जिहड़ी आ होण दे आसार ने। ते जिहड़े डेरा सरसा वालियां नाल जदों लड़ाई हुई, जिहड़े उदों डेरा सरसा वल्लों लड़न मरन लई आए वो भी सिखां दे बंदे सी, पहलों सिख सी ते बाद विच वो डेरा सरसा दे समैती बने सी। ते जिहड़े अज ईसाई बनाए जा रहे ने वो भी सिख ने ते जदों सिखां ते इन्हां ईसाइयां दा टकराव होना है वो ये दोनों घर दा घर मरूगा। फिर डेरा भनियारे वाले मौके जां डेरा आशूतोष मौके जदों भी टकराव होए ने तां सिखां दा सिखां नाल टकराव होया। बाहरों तां कोई आके लड़दा मरदा नहीं, वो पहला सिख हुंदे आ फिर वो भनियारे वाले बन जाते आ। सिख जदों लड़दे आ तां सिखां दा भनियारे वालियां नाल कलेश नहीं हुंदा, वो सिखां दा सिखां नाल कलेश हुंदा। जे आशूतोष दे चेले आ वो भी सिख ने, हुण ईसाइयां नाल टकराव हो जाए वो भी सिख ने। ते ये सारा कुछ जिहड़ा हैगा जे वापर रहा इहनूं रोकण दी इहदे सब तो वध जिम्मेवारी किहदी आ? वो बादल दल दी आ, क्योंकि पिछले 50 सालों तो बादल दल ने श्रोमणी अकाली दल के उत्ते जफ्फा मारिया होया, बादल परिवार ने श्रोमणी कमेटी उत्ते जफ्फा मारिया होया, बादल दल ने अकाल तख्त साहब का जथेदार अपनी मुट्ठी च रखिया होया। सारे सिख जगत दीआं वड्डियां पोस्टां उत्ते वड्डे अहुदियां उत्ते बादल परिवार का कब्जा, जो वो चाहुंदे आ वो हुंदा ते आपदे स्वार्थां दे लई वो पंथ की बली दे रहे हैं। पंथ की बली दिंदे दिंदियां ने साडे इष्ट दीआं बेअदबियां करवातियां ते हर वो सिख जिहड़ा सिक्खी दी चढ़दी कला लोचदा ਉਹਦੇ उत्ते परचे बनाने ਉਹਨੂੰ जलील करना, यह बादल दल का काम बन गया। तो अज की तरीक विच सिक्खी दे हरेक दुश्मन नूं बादल दल आपदी सब तो वधिया सरपरस्ती करने वाली धिर लगदा। आ जिहड़ा पिछले 15 दिन तो रफड़ पिया होया कि जिन्ने भी मंदिर ने जां होर इहो ਜਿਹੇ स्थान ने उत्थे सुखबीर बादल बड़ा हुमा हुमा के पहुंच रहा ते जगरातियां दे विच हाज़रियां भर के जां होर इहो ਜਿਹੇ हिंदू कर्म कांड करके सिखां नूं चढ़ा रहा। हुण कहंदे जी राजनीतिक लीडर वा ते राजनीतिक बंदे नूं इह खुੱਲ हुंदी आ भी जिथे मर्जी जावे। साडे सिख इतिहास दे विच किते भी ये चीज़ दर्ज नहीं, साडे सिख सिद्धांतां विच किते ये चीज़ दर्ज नहीं कि जिहड़े सिख सियासत करदे होण उन्हां नूं सिੱਖੀ ਦੀਆਂ जड़ां पट्टण दा हक वा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ अमृतधारी हो के बई जिथे मर्जी जावो ये कित्थे लिखिया होया। पर पिछे जे श्रोमणी कमेटी का प्रधान रहा गोबिंद सिंह लौंगोवाल, वो ईसाइयां दे प्रोग्राम च खड़ा सी। कदे कोई श्रोमणी कमेटी के मैंबर आ जिहड़े वो पीरां दीआं जगह ते मत्थे टेकदे फड़े जांदे आ, कदे नाम चर्चा विच बैठे हुंदे आ, कदे कोई होर चंद चाढ़दे आ। और सारियां दे इन्हां दे हक दे विच राय बनाउण वाले कहंदे आ जी राजनीतिक लीडर ने भाई तुहाडा
ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਬਚਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ 420 ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਪਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲੇ ਬਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਅਗਲੇ ਸੁਣਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ, ਗੜਬੜਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਡੇਰਾ ਨੂਰਮਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਿਆਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 36,000 ਹੋਰ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਹੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਖਰੇ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੰਗਾਰ ਆਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗੋ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਆਗੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਸਰਵੰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਪੰਥ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਆਪਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਬੈਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅੱਜ ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਨਿਗਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੋਗਲਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਲੱਗਪੁਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਮਰੇਡ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫਕ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰਸ਼ਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਫੈਲਾਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਚਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਰਾਵੜ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਨਾਲ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਤ ਵਰਣ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਮਚੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਰੀਅਨ ਨਸਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਅਕਸ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦਰਸਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨਹੀਂ ਫੂਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਗਰ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਵਾਚਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫਨੋਮਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਭੰਡਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਜੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਟਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਠੀਕ ਦਰਸਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਟਿਕੀ ਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਥਾਪੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਡੇਰਾ ਭੰਡਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲਣਾ ਜਾਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜੇ ਬਣੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਭੰਡਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਭਾਲਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।